किते डालरां दी महक च ना गवाच जाए पंजाबी, आओ विरसा संभालीए ना करिए खराबी। जिथे भरे कोई हुंगारा उत्थे बात खोली दी, आओ करिए कोई गल पंजाबी बोली दी, आओ करिए कोई गल पंजाबी बोली दी। पंजाबी बोली दी गल पंजाबी दे विच ते पंजाबीआं दे नाल करन वास्ते मैं हाज़र हां जगतार सिंह जग्गी। सब तो पहला जस पंजाबी देखने वाले ते पंजाबी मां बोली नूं प्यार करने वाले प्यारे प्यारे पंजाबियों नूं मेरे वालों हमेशा की तरह प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम, हैलो हाय ते नाल बहुत बहुत निघा स्वागत अज के इस खास शो के। खास शो इस करके है जी कि असी ਵੱਖ-ਵੱਖ समय ते ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के प्रोग्राम तुहाडे रूबरू करीदे आ ते कई बारी असी राजनीति की गल भी करते हैं, सोशल भी करते हैं, तो कई बार साहित्य की भी गल करते हैं। अज के प्रोग्राम की गल करिए तो अज का प्रोग्राम जी साहित्य नाल संबंधित होएगा। साहित्य नाल एक होर जे सस्सा जोड़ लीए, साहित्य ते साइंस दो चीज़ां ने, दोवां दा आपस दे विच बहुत गूढ़ा रिश्ता हैगा। साहित्य की गल कर लीए चाहे साइंस की गल कर लीए। सो अज का प्रोग्राम खास जिहड़ा साडा समर्पित रहेगा जी साहित्य नूं। साहित्य तो भाव ये है कि जिहड़े मेरे मेहमान ने स्टूडियो दे विच उन्होंने बहुत अच्छा तो बहुत काफ़ी सारा साहित्य लिखिया, जिन्हां दे विच कहानियां भी ने, अंग्रेजी नावल भी हैगा। तो साइंस की गल करिए तो वो एक साइंटिस्ट ने। बड़े माण वाली गल है कि साडे स्टूडियो दे विच अज आए ने मैडम अमरजीत कौर पन्नू जी। उन्हों का स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी सारे तुहानू ते सारे दर्शकों नू सत श्री अकाल। ते मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ कि तुसी मैनू मौका दिता अपने प्रोग्राम च आउण लई, ते थैंक यू वेरी मच। भी बड़े माण की गल है जी, तुसी तुहाडे वर्गे मेहमान स्टूडियो च आउंदे ने, फिर इन्नियां वधिया गल्लां करदे ने जिहड़ियां फिर साडे दर्शक बहुत पसंद करते हैं। खास तौर पर साहित्य की गल जदों भी किते कीती है, किताबां की भी गल जो किते कीती है, तो साडे दर्शक बहुत वड्डे पद्धर ते नाल जुड़ते हैं जी। पहला तो मैं सवाल साडे दर्शकों वास्ते यही करना चाहूँगा जी भी साहित्य ते साइंस दोनों चीज़ों का सुमेल किवें होया? किहड़ी चीज़ तुसीं पहला साइंटिस्ट सीगे या पहला साहित्य लिखना शुरू किया? हाँ जी, मैं एक्चुअली पहला साइंटिस्ट सी ते साइंस ही पढ़ी। पंजाबी यूनिवर्सिटी तो MSc करके इत्थे आ गए सी। कुछ साल मैं गुरु नानक नैशनल कॉलेज नकोदर दे विच पढ़ाया जी, ते उस तो बाद फिर 1981 दे विच इत्थे अमेरिका च आ गए सी। इत्थे एज ए साइंटिस्ट मैं यूनिवर्सिटी दे विच भी काम किया, ते उस तो बाद काफ़ी साल सानू तकरीबन 15 साल हो गए सी रहिंदे आ जी, जदों कि उस वक्त तक मैं सिर्फ साइंटिफिक पेपर ही लिखे सी जी, ते लिटरेचर ते लिखण दा जां कदी ख्याल ही नहीं सी आया बिल्कुल। ते अपनियां दो धियां दा पालन पोषण करदियां, नौकरी करदियां, घर संभालदियां पता ही नहीं लगा इन्ने बरे कित्थों आए ते किद्धर चले गए। ते जिहड़ी तुसीं ये पुछिआ है कि साहित्य वल मेरा बहुत ध्यान बड़ा लेट गया, और वो भी बहुत एक अजीब तरीके नाल। जे कहो तो मैं तुहानूं थोड़ा जिहा डिटेल दस सकदी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, अपने को टाइम खुला डिटेल दसो जी भी साइंस तो साहित्य वाले पासे आउणा किवें बणिया, किवें इहदा सबब बनया, या किसी तो प्रेरित होकर तुसीं फिर हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे वास्ते भी बड़ा एक किस्म का अचंभा आया कि मैं अजे साइंटिस्ट एज ए साइंटिस्ट मैं काम करती सी हले जी। ते इत्थे बड़ी वड्डी कंपनी हैगी है नोवार्टिस, इट्स इंटरनेशनल बायोटेक कंपनी। ते मैं मेरी आदत है सवेरे सवखते उठदी हाँ। तो एक दिन इस तरह सवेरे तड़के दे पहर जदों कि सुतों नींदा जिहा हुंदा ना, तुसीं जागदे आ ना पूरा सुते होए आ, ते एक बड़ी क्लीयर आवाज़ अजे तो नहीं, अजे तो मैं अखर उलीकने ने। अच्छा। वो आवाज़ इन्नी क्लीयर और उच्ची सुनाई दी कि मैं एकदम जिस तरह ना त्रवक के उठ पई कि ये आवाज़ किधरों आई सी, ते कोई पता ना लगे भी, और बड़ी उच्ची आवाज़ सी। ते फिर मैं सोचा कि ये किते मेरे अपने अंदरों ही ये आवाज़ जिहड़ी इन्ना साल लुकी रही है वो आ गई है, लफज बन के मेरे बुल्लां ते आ गई, जां मैं ही आख्या ये चीज़। तो चलो उस वेले कोई समझ नहीं लगी। बाद विच कार स्टार्ट की अपने काम ते जाण वास्ते, इंज लगे जिस तरह कार चों भी वो आवाज़ नहीं, अजे तो मैं अखर उलीकने ने आउंदा रहा, पर ਉਹਦਾ कोई मतलब समझ नहीं सी आ रहा। तो अपने मीटिंग च बैठी हाँ, अपनी लैब च काम कर लगी हाँ, तो दैट वॉइस वॉज वेरी क्लीयरली स्टिल इन माई माइंड। तो शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ घर आई हाँ तो वो आवाज़ भी मेरे नाल ही घर ਨੂੰ परत आई। उस तो बाद
ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਦੇ ਪਹਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਜੋਗਣ ਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੌਕਾ ਜੀ ਘੜਿਆਲ ਵਾਂਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਆ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪਰਾਈ ਪੀੜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਇੰਝ ਨਾ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਹਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਫਰੀਮੌਂਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਨਾਗਮਣੀ ਛਿਪਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਗਮਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਗਮਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਪਲੇਠੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ। ਬਗਾਵਤ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2007 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ? ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣ ਨਾਲੋਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਬ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ? ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ, ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਬ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:30 ਹੋਣਗੇ। 10:30 ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਬ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਲਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਬ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੁਕੀਮੀਆ 'ਤੇ ਸੀ। ਜੀ, ਲੁਕੀਮੀਆ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹ
ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ 4 ਲੁਕੀਮੀਆ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਚੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਾਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਥਾਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਟਸ ਏ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਆ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ, ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ 13ਵੀਂ ਸੰਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 13ਵੀਂ ਸੰਤਾਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੰਤਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੜਕੇ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੜਕੇ ਜੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪੈਨ ਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਸੌਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣਾ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ,
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਰਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਈ ਚਲੋ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਆਈ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਇਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ 2007 ਛਪੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਸਾਲ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਨਾਵਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਟੂ ਕਵਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਸਪਲਿੰਟਰਡ ਵਾਟਰਸ ਟ੍ਰਿਸਟ ਵਿਦ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਨਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 400 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਗਾਟ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਫॉर ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਓਨ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਰਕਲੇ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਹ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 400 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਂਭੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Amazon ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਸਪਲਿੰਟਰਡ ਵਾਟਰ, ਸਪਲਿੰਟਰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਾ, ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਪਲਿੰਟਰਡ ਵਾਟਰਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਸਟ ਵਿਦ ਡੈਸਟਨੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਮੇਡ ਏ ਟ੍ਰਿਸਟ ਵਿਦ ਡੈਸਟਨੀ ਲੌਂਗ ਅਗੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। Amazon ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਚੀਪ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੜਾ ਚੀਪ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਵਾਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ, ਧਰਤ ਪਰਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੁਛ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਪਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਅੱਗੇ ਆ ਸੁਰਜੀਤ, ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਸ ਜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ 18 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 18 ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ 8 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ 10 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਧਰਤ ਪਰਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਧਰਤ ਪਰਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਸੀਕੁਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਆਈ ਟੈਲ ਦਿਸ ਟੇਲ ਟੂ ਦ ਰਿਵਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਬਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਦਰ ਪੰਜਾਬਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ। ਅੱਛਾ, ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, 21 ਦਸੰਬਰ 21 ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਓ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਗਗੜੇਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ 5-7 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗਗੜੇਵਾਲ ਜੀ। ਬਟ ਆਈ ਗ੍ਰੂ ਅਪ ਬਿਟਵੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੌਬ ਪਟਿਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਕੋਦਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ MSc ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ। ਤੇ ਸਿੰਸ ਮੈਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਲੇਡੀ ਲੈਕਚਰਰ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਸਟ ਬॉयਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਕੁਛ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੀ ਵਾਸ ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਪੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 7 ਕੇ 8 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਪ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2007 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੰਡਰਡਸ ਐਂਡ ਹੰਡਰਡਸ ਲੜਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਗੁੱਡ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ। ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜਸ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਓਨਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ,
ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ ਕੰਮ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਲੱਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ DNA ਡੈਮੇਜ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਲੁਕੀਮੀਆ ਤੇ ਸੀ। ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਥਡ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਆਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਸਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਦਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਵਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 400 ਸਫ਼ੇ ਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਵਰਲਡ ਨੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਗਾਂਧੀ। ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਮੋਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਵਿਪਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੀ ਬੁੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀਆ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੋਇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ। ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਵੰਡਰ ਵੂਮਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮਦਰ ਨੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਿਆਂ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਵਾਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਹਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਉੱਠ ਨਿਕਲੇ। ਜੀ। ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਦੇ ਅੰਬਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਠੁਰ ਠੁਰ ਕੰਬਦੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਫੰਬਾ ਧਰਿਆ। ਆ ਨੀ ਭੈਣੇ ਆ ਨੀ ਪਾਉਣੇ, ਆ ਨੀ ਭੈਣੇ ਆ ਨੀ ਪਾਉਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਵਧਾਈ ਅੰਬਰੋਂ ਉੱਤਰ ਚੰਨ ਟੁਕੜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਰਸ਼ਨਾਵਣ ਆਈ। ਇਹ ਮਦਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਦਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jaggi@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@justbroadcasting.com। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 209 450 3362। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ।